But you know what? President Trump said the defense relationship between India and the United States. Sorry, I'm speaking. I won't. That's okay. Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. And we have, and I will say this, and everybody says it. I had a great meeting 3 weeks ago with President Xi of China. ফ্রান্সের এভিয়ানে জি7 শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকে ফের উড়ল ভারতীয় কূটনীতির বিজয়ধ্বজ। দীর্ঘ 16 মাস পর মুখোমুখি সেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মোদীকে পরম বন্ধু বলে উল্লেখ করে বললেন, মোদীর ভারতের ওপর হামলা হলে পাশে থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অপারেশন সিন্দুর, মার্কিন শুল্ক নীতি কিংবা মধ্যপ্রাচ্য সংকটের মতো একাধিক আন্তর্জাতিক টানাপোড়েনের আবহে মোদী ট্রাম্প বৈঠক ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সমস্ত জল্পনা ও জট কাটিয়ে এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক প্রমাণ করে দিল বিশ্ব রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব আজ কতটা অনস্বীকার্য এবং অপ্রতিরোধ্য। বৈঠকের পর সংবাদ মাধ্যমের সামনে নরেন্দ্র মোদীর এক অনন্য চারিত্রিক ব্যাখ্যা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মোদীকে সুপুরুষ এবং দেবদূতের মতো শান্ত বলে অভিহিত করার পাশাপাশি কূটনীতির টেবিলে তাকে একজন বজ্রকঠিন বণিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট জানান, মোদীর এই বাহ্যিক শান্ত মূর্তি দেখে প্রতিপক্ষরা ধোঁকা খায়, আর শেষ মুহূর্তে মোদী নিজের রাজনৈতিক দক্ষতায় সবাইকে চমকে দেন। দর কষাকষির ক্ষেত্রে মোদীর এই কড়া মনোভাবকে তিনি অত্যন্ত সমীহ করে বলে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? এদিনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সবচেয়ে বড় চমক ছিল ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে ট্রাম্পের নজিরবিহীন ঘোষণা। কোনো পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি না থাকা সত্ত্বেও ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন, ভারত আক্রান্ত হলে আমেরিকা সরাসরি দিল্লির পাশে থাকবে। তবে এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে ট্রাম্প একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, মোদী ভারত প্রধানমন্ত্রী থাকলে তবেই প্রতিশ্রুতি কার্যকর হবে। মোদী ছাড়া অন্য কেউ নেতৃত্বে থাকলে আমেরিকা কি করবে তা এখনো নিশ্চিত নয়। এই একটি মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমেরিকার কাছে ভারতের গুরুত্ব আসলে নরেন্দ্র মোদীর মজবুত ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ফল। Well, thank you very much. We had some great meetings in France. The group of people used to be the G8, now it's the G7. I don't know if that was a good deal or not, but it's a G7, and we have a G2 coming up, and then we have a G20 coming up. You know what the G2 is, I think, most of you. But we had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories. We're building everything, and Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that, jobs. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদীও এই বৈঠকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দেশের স্বার্থ তুলে ধরেছেন।
বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী ও সংলগ্ন অঞ্চলে যাতে ভারতীয় নাবিকরা নিরাপদে থাকেন এবং অবাধে জাহাজ চলাচল করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য মার্কিন প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন তিনি। শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বে জ্বালানির সরবরাহ অবাধ করতে জোর সওয়াল করেন তিনি। একই সাথে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মোদির ভারত এক বড় ভূমিকা পালন করতে পারে বলেও আশা প্রকাশ করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই বৈঠক ও ট্রাম্পের মুখ প্রধানমন্ত্রীর অকুণ্ঠ প্রশংসা দেশের বিরোধী দলগুলোর গালে যেন এক সজোরে চপেটাঘাত। কিছুদিন ধরে কেন্দ্রের বিদেশ নীতি নিয়ে লাগাতার কুৎসা রটাচ্ছিল কংগ্রেস, তৃণমূলের মতো নীতি আদর্শহীন দলগুলি। মধ্যপ্রাচ্য সংকট ও বাণিজ্যিক শুল্ক নিয়ে যারা ভেবেছিল ভারত আমেরিকা সম্পর্কে চিরতরে ফাটল ধরেছে এবং মোদী সরকারের কূটনীতি ব্যর্থ হয়েছে, ট্রাম্পের মুখে মোদির অকুণ্ঠ প্রশংসা তাদের মুখে চুনকালি লেপে দিল। বিরোধীদের সমস্ত সমালোচনাকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে মোদি প্রমাণ করলেন দেশের স্বার্থ রক্ষায় তার নীতি আপোষহীন। এদিন ট্রাম্প এও বলেন, হোয়াইট হাউসে ভারতীয়দের জন্য একজন পরম বন্ধু বসে আছে। একই সঙ্গে ভারত সফরের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই অবস্থান স্পষ্ট করে যে নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে ভারত আজ বিশ্বমঞ্চে এক অপরাজেয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। বিরোধীরা যতই ছিদ্রান্বেষণ করুক, মোদীর হাত ধরে ভারত এগিয়ে যাবে আগামীর দিকে। 2047 সালে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন সফল করে তৈরি হবে উন্নত ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।